थोड़ी जी पाओ। हवाला पढ़िया सी कि इस तरह इत्थे नवीं वबावां आईयां, लेकिन वबा सिर्फ बीमारी तो नहीं होंदी ना, बाकी तुहाडा सारा जिस वक्त कनाल कलोनियां बनियां तो सरगोधे के इलाके दे विच मेरे अपने परदादा उन्होंने इस गल की समझ नहीं सी आती, क्योंकि साढ़े पशुपाल लोग सन, डंगर चराते सन, तो जमीन इंज कोई नहीं सन कि मेरी जमीन है तेरी है, तो हदबंदी कोई नहीं सी कि फलाने की जमीन फलाने की जमीन। तो वह बेचारा यह सोच सोच के पागल हो गया, क्योंकि उन्हें जो कहते सन कि हम तेरी जमीन मुक गई, तो उन्हें समझ नहीं सी आती कि ये किस तरह हो गया कि, लेकिन वो कनाल कलोनिया की वजह तो कि कनाल कलोनियां आईयां तो वो वजह तो फिर वो वेखो जुड़े बहुत सारी जोड़े जंगल के या जंगली असी उन्होंने कई दफ़ा कह दें जंगली इन्हों कोई नैगेटिव उस तरह नहीं लेंदे, वो अपने आप खुद ही कहते हैं असं जंगलों के खुले हाँ जमीनों के आबाज हाँ। फिर उन्होंने बहुत सारिया चीज़ा जिस तरह फिर मुकदमेबाजियाँ शुरू हो गई, फिर गाउन बने कचहरियां दे के तंग आया कचहरियों खाली तो सज्जना कैद बोल गई तो काली घोड़ी वे वकीला तेरी तो पहली पेशी यार छुट जाए, इन्हों वड्याया गया, मुकदमेबाज लोगों को बनाया गया, उच्चे शमले इज्जत दी पग्गां और सारिया दुश्मनियां वड्याया गया कि साडा वैर पै गया और असी फसलां बीज के ते अपने वैर व्यावांगे तो बदले लवांगे। तो ये बेसिकली सारे एक पासे तो असी खुशहाली असी वेख रहे सन, और जिस वेले नहरी निज़ाम या रेलवे का जिमें परवेज रंधन होरां ने कहा कि रेलवे का जिमें निज़ाम आ रहा सी, तो तुहाडे बहुत सारे गीत जिहड़े पुराने ने अगर उन्होंने तुसीं वेखो ना तो उहदे विच ट्रेन नूं विछोड़े के तौर पर लिया गया कि असी विछड़ गए एक दूजे तो, सज्जणा नूं बाहर नौकरी करने वास्ते जाना पिया, वाई बीजी उस तरह ना रही और उन्होंने नैगेटिव उन्होंने लिया अपने गीतों के लिखा कि साढ़े जोड़े सज्जन ने साढ़े तो दूर चले गए। उन्होंने पॉजिटिव इस वास्ते नहीं देखो जी तरक्की या डिवेलपमेंट या चंगी सड़क बनना या उन्होंने असी कोई बहुत उस तरह भंड तो नहीं सकते या निंद नहीं सकते भी इंज क्यों होया, पर उहदे नाल असी कभी उहदे दूजे एस्पैक्ट वाल सोचे ही नहीं कि जे नहरां ना होंदियां साडा पुराना उस तरह रहिंदा। जिस तरह तुहाडे नाल गल करदे आ मैनूं पहली बारी पता लगा कि दरिया बेसिकली असी गुलाम नहीं होए, दरिया भी गुलाम हो गए साडे। हुण उन्होंने तय किया अंग्रेज़ों ने कि यह पानी कित्थे कित्थे जाना है, पहला इंज नहीं सी होंदा, कुदरत का निज़ाम सी जिधर दरिया कभी दरियावां के रुख चेंज होंदे रहे कुदरत के निज़ाम दे विच, कभी वो दरिया एक थां ते वगदा सी फिर वो दरिया अगे चला गया, लेकिन अंग्रेज़ों के जमाने में आके फिर दरिया भी कैद हो गए, वो फिर उस तरह से कि जिथे उन्होंने चाहा उत्थे पानी गया। फिर पानी जमीन दी बीमारियां जड़ियां आईयां, बंदियां दी बीमारियां तो दूर की गल, जमीन दी जड़ियां बीमारियां जड़ियां आई सेज और सारिया चीज़ा उन्होंने भी तुसी अगर वेखो, पर इन्होंने चीज़ों का असी कभी हिसाब ही नहीं किया। असी उस नहरी निज़ाम में वड्याते रहे बई इस तरह जमीना मरबे, फिर उन्होंने जड़ियाँ जगीरदारियाँ बनिया जिन्हों असी अज तक भुगत रहे हैं, और अज तक भी वो जोड़े पंजाब चीफ्स बने उन्होंने ज़्यादातर इन्होंने इलाकों के लोग बने कनाल कलोनिया तो बाद। तो अगर वो सारे तुसी वेखो फिर इन्होंने कनाल कलोनिया के राही जो शुरू शुरू के कनाल कलोनिया जड़ियाँ जमीनां दित्तियां, तो दो जोड़े तरह के लोग सन, जिस तरह सब तो वड्डी जगीरदारी जी दी गई वो बाबा नानक की फैमिली में दी गई। उन्होंने 13वीं पुश्त के बाबा खेम सिंह बेदी को 70,000 एकड़ जमीन पहली जी अलाटमेंट हुई वो खेम सिंह बेदी को हुई, और उस तो बाद फिर जिस तरह वह रोल बनया बाबे नानक की उस पीढ़ी के उस बंदे का कि अहमद खां खरल को मारन वाले लोगों के भी फिर वो लोगों ने हिस्सा लिया। फिर इस तरह उस तो बाद जो अगले लोग जोड़े आए वो पीर सन, पीरां नूं जमीनां अलाट हुई, तो फिर वो जी साडियां वंडियां तुसीं अगर वेखो बहुत सारिया वंडां तो जिन्होंने अज असीं भुगत रहे हैं इस वेले भी, वो बेसिकली उन्होंने भी तलक इन्हां कनाल कलोनिया दियां उन्हां अलाटमेंटां दे नाल है कि किन्ना किन्ना लोगों को उन्होंने साडा चीफ बनाया, और फिर उन्होंने असीं अज तक पिछे कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल है बहुत अहम गल जी जिधर नैन सुखरा ने झात पाई है वो है कि जी दरियावां के नाल जो नवी मैशियत उसारी अंग्रेज़ों ने कनाल कलोनिया की, तो वो पूरी की पूरी नवी पोलीटिकल इकोनॉमी जी है सियासी मैशियत जी है उन्हें भी बना जी कि जगीरदारी की सियासी मैशियत, और जगीरदारी की सियासी मैशियत और जगीरदारी के सियासी इदारे जोड़े ने
ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸੈਮੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਫਰ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅਸਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਐਸਥੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਚਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨਸੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੋਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਆਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਸਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਸਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ 75,000 ਏਕੜ ਇੱਕ ਰੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹਨ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹਾਜਿਰ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਏ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਸ ਇਤਨੀ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਕਰੂਅਲਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਦੂਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ, ਪਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪਰਚਾ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚਰਾਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੁੰਮਟੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਦਰਿਆ ਚਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਚਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਹਨ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹਨ। ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਜਾਂ 7 ਵੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇੜਾ ਸਿਆਣ ਹੈ, ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਿਆ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵੀ